ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य क्रमांक 10 प्रथम खंड तृतीय अध्याय शीर्षक महाभारत युद्धर यथार्थ स्वरूप और गीता प्रकरणर पुनरावृत्ति। आदरणीय दैवी भाई और भौणीगण, श्रीमद् भगवद गीतार यथार्थ स्वरूप आलोचना प्रसंग ए विषय सम्यक आलोकपात करा जाइथिला जे संप्रति उपलब्ध महाभारत ग्रंथ तार मौलिकता हराई सारिछि। तेणु महाभारत रे वर्णित कौरव पांडव मानक मध्यरे अनुष्ठित कुरुक्षेत्र युद्धर ऐतिहासिकता उपरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। महाभारत युद्धर ऐतिहासिकता संबंध रे विभिन्न विद्वान मानक मध्यरे मतभेद देखा जाए। महाभारत ग्रंथर विषय वस्तु पाठ कले एवं एहार रचना शैली को अनुशीलन कले आमे जानी परिबा जे यह एक महाकाव्य ऐतिहासिक ग्रंथ नुहे। यही ग्रंथर सूक्ष्म अनुशीलन कले मनरे केतेक प्रश्न उत्पन्न हुए। कुरुक्षेत्र पड़ियार सीमित क्षेत्रफल मध्य कौन 18 अक्षहिणी विशाल सेनाबाहिनी समागम संभव थिला? प्रकृत रे जदि एपरि एक युद्ध होइथिला तेबे ताहा केबे ओ किपरि होइथिला? एक राजपरिवार मध्य उपजिथिबा कलहरु जो रक्तरंजित महाविनाशकारी भयंकर हिंस्रक युद्धर सूत्रपात होइथिला, एथिरे कौन भगवान प्रकृत रे अर्जुनंकर सारथी रूप में अंशग्रहण करथिले? अर्जुन को युद्ध पई प्रेरित करिबा ही कौन गीता ज्ञानर उद्देश्य थिला? एहीपरि केतेक प्रश्न उपरे आलोचना करी महाभारत युद्धर यथार्थ स्वरूप उन्मोचित करिबा हेउछि ए लेखार उद्देश्य। महाभारत युद्धर समय और ऐतिहासिकता विषय रे विभिन्न विद्वान मानक मध्य मतभेद देखा जाए। भारतीय विद्वान मानक मध्य आर्यभट्ट यार समय ख्रीष्टपूर्व 3102, बराहमिहिर ख्रीष्टपूर्व 2449, एस.एन. प्रधान ख्रीष्टपूर्व 1152, एन.सी. चौधरी ख्रीष्टपूर्व 800, के.सी. जयसवाल ख्रीष्टपूर्व 1400 बोली विश्वास करती। पाश्चात्य इतिहासकार मानक मध्य ए.एस. आल्तेकर यह ख्रीष्टपूर्व 1400, एफ.ई. पाजिटर ख्रीष्टपूर्व 950 वर्ष बोली यार काल निर्णय करिसंती। केतेक विद्वान यथा जे दहलमन, ए लुडविक, एन.पी. ठडानी, लक्ष्मीधर शास्त्री महाभारत युद्ध को ऐतिहासिक घटना न कही यह रूपक अलंकार लिखित एक काव्यिक कलाकृति बोली विश्वास करती। अन्य केतेकଙ୍କ मतरे यह केवल पारिवारिक कलह मात्र थिला, पर यह अतिरंजित करी महासमर रूपे चित्रित करा जाइछि। कारण यह जदि प्रकृत रे ऐतिहासिक घटना होइथांदा तेबे ख्रीष्टपूर्व 400 वर्ष पूर्वर साहित्य कलाकृति रे तार उल्लेख निश्चित भाव में था। यही परिप्रेक्षी प्रसिद्ध पुरातत्वविद दिनेश चंद्र सरकारଙ୍କ इंडियन एक्सप्रेस 15 सेप्टेम्बर 1975 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित लिटिल हिस्ट्री टू बैक महाभारत आलेख्यटी प्रणिधान योग्य। तांको मतरे महाभारत ग्रंथर रचना काल ख्रीष्टपूर्व 400 वर्षरु अधिक प्राचीन होई न पारे। तार कारण उल्लेख करने को जाई से कहती जे कथा सरित सागर अनुसार बुद्धंक समकालीन कौशाम्बीर राजा परीक्षितंक परे पंचम बा षष्ठ पीढ़ीर थिले। किंतु पुराण रे लिखित वंशावली अनुसार परीक्षितंक परे उदयन 25तम राजा थिले। किंतु सेही अवधि मध्य पुरोहित माने मात्र 10टी पीढ़ीर कथा उल्लेख करिसंती।
अर्थात गोटे पुरोहित एकाधिक्रमे 2 ବା 3ଟି ପିଢ଼ିର ରାଜାମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଆସାମର ରାଜା ଭଗଦତ୍ତଙ୍କ ନାମ ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ବୈଦିକ କାଳ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସାଙ୍କଳିଆ ହଡ଼ପ୍ପା ଏବଂ ମୋହନଜୋଦାରୋରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ସେହିଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ନିୟମିତ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100ରୁ 900 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯେଉଁ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ସେହି କାଳାବଧି ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବା ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନଥିଲା। ଏକଥା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟିର ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ଖନନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍କଳିଆ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ସମୟ 400ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଐତିହାସିକତା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସିଜା ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ମହାଭାରତ और गीता का सच्चा सार ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସକାରଙ୍କ ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅତି ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। परंतु महाभारत ग्रंथ रचित है ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମହାବିନାଶର 2500 ବର୍ଷ ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ବେଳକୁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ସମୟରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଯାହାକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବିଶାଳ ସେନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ସମୟର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେହି କାଳାବଧିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଓ ବିନାଶକାରୀ ମହାସମର ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଅଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୋଇନଥାନ୍ତା ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଲୋକସ୍ମୃତିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହି ଏହା ଉପରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା କିପରି? ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଲୋକଗାଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ମହାସମରର ଆଖ୍ୟାୟିକାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ତାଙ୍କ କଥାନକରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର କେତେକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଏକଥା ବୁଝିହେବ। ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେଚନୀ ଟୀକା ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପୃଷ୍ଠା 32ରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଭୟ 5 ଯୋଜନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ 18 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମୂହ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିପରି? ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାରେ ମୋଟ 21,870 ରଥ, 21,870 ହାତୀ, 1,09,350 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ 65,610 ଅଶ୍ୱ ଥିବା ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ। ଏହିପରି 18 ଅକ୍ଷୟଣୀରେ ଥିଲେ 3,93,660 ରଥ, 3,93,660 ହସ୍ତୀ,
19,68,300 ପଦାତିକ ଏବଂ 11,80,680 ଅଶ୍ୱ। ତାପରେ ରଥରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଗୋଟିଏ ସାରଥୀ ଏବଂ ହାତୀରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଗୋଟିଏ ମାହୁନ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ କରି ଯଦି ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ରଥାରୋହୀ 7,87,320, ଗଜାରୋହୀ 7,87,320 ଏବଂ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ 11,80,680 ହେବେ। ଏହି ତିନି ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ 19,68,300 ପଦାତିକଙ୍କୁ ମିଶାଇଦେଲେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 47,23,620 ହେଉଛି। ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୀର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ଭଣ୍ଡାର ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ, ଭୋଜନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ହତାହତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜମ୍ବୁ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 32। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଶାଳତା ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ଲୋକରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଏକାକୀ 10 ଦିନରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର 10 କୋଟି 1 ଅର୍ବୁଦ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଯଦି 10 ଦିନରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏତିକି ସୈନ୍ୟ କେବଳ ଏକାକୀ ଭୀଷ୍ମ ସଂହାର କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କିଛି ମାରିଥିବେ, ତାପରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ନହେଲେ ବି କିଛି କମ୍ ବେଶୀ କୌରବ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବେ। ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି 8 ଦିନ ବାକି ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ନିହତ ହୋଇଥିବେ। ଏହିପରି ଟିକିନିଖି ହିସାବ କରି ଯଦି ଗଣନା କରାଯିବ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ସମାଗମ ହେବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବା, ତେବେ ଦୁଇଟି କଥା ବିଚାରକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମତଃ, ମହାଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କବିର କଳ୍ପନା ବିଳାସିତା ବୋଲି ଧରିନେଲେ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିନଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କବିର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଯଦାକଦା ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କାହିଁକି? ବହୁମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକରଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100 ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁପାତ ହାରରେ ଯଦି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା, ତେବେ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସାର୍ ଜୁଲିୟନ ହକ୍ସଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସନ୍ 1 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଧରାଗଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା 9ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ହତାହତ ହେବା କଥା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ସେହି ପରିମାଣର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଏତେ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା କିପରି? ତେଣୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲୋକଗାଥାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଜ୍ଜୀବିତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହାଭାରତକାର କେବଳ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 100 କୋଟି ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିବା କଥା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100 ବର୍ଷରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଳପ୍ଳାବନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଜଳପ୍ଳାବନ ପରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 95 ପିଢ଼ି ପରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ
500 ବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଂଶଜ ନିଶ୍ଚକ୍ଷୁଙ୍କ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିବା କଥା ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ସହ ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 31 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପୂର୍ବ କଳ୍ପର କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣର ଘଟଣାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେତୁ ଏକ ଜନବହୁଳ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୋପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 31ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ଏହି 26 ବର୍ଷ ଅବଧିର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିଲା ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ 9ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନାକାଳ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସମକାଳୀନ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୀକାର କରି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତାର ସମକାଳୀନ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟାବଧିରେ ଇତିହାସର ଅବିକଳ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରାଜାଗଣଙ୍କ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଇତିବୃତ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁଦୂର ଅତୀତର ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହାବିନାଶକାରୀ ଘଟଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରୂପେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଥିବା ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ସଭ୍ୟତାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମହାଭାରତକାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ସମୂହକୁ ଧାରାବାହିକ କ୍ରମରେ ସଂକଳନ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେବ ଯେ ସେହି ସମୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହିଁ ଘଟୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।